श्लोक। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाई। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाई। हजूर महाराज कहते होंगे सन कि परमात्मा के पास सब कुछ है, एक दीनता नहीं, क्योंकि वो कुल मालक है, किहदे अगे वो दीन होवे। इस वास्ते जदों असी परमात्मा नूं अगर असी परमात्मा नूं मिलना है तो सानू अपने अंदर सच्ची दीनता अख्तियार करनी चाहिए है। सच्ची दीनता उसी वक्त ही आउंदी है जब असी अपने मन इंद्रियां दे घाट तो ऊपर उठ खड़ते हैं और अपनी आत्मा नूं शब्द नाम दे नाल जोड़ लेने हैं। फिर साडे अंदर सच्ची दीनता आउंदी है। किसी भी महान आत्मा नूं उस प्रभु परमात्मा दे नाल मिलाप करन दा मौका मिलिया, उसने उस परमात्मा दे अगे अपने आप नूं बड़ा बयान नहीं किया, छोटा बयान किया, अपनी हिम्मत जाहिर नहीं की, ओदी दया जाहिर की कि तेरी दया नाल ये काम बने। आप कहते हैं तैथों विछड़ के मैं अनेकों जूनियां दे विच फिरदा फिरदा आया हां, मैं तेरे अगे फरियाद करदा हां, बेनती करदा हां, तू मैनू अपनी भगती बख्श। फिरत फिरत प्रभ आयो, परया तो शरनाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। किरत कर्म के विछड़े, कर कृपा मेलो राम। चार कुंट दह दिस भरने, थक आए प्रभ की शाम। धेन दुधां ते बाहरी, किते न आवे काम। धेन गऊ नूं कहंदे, धेन दुधां ते बाहरी, किते न आवे काम। फंडर गऊ जिहड़ी दुध ना देवे, उहनूं कोई दाना नहीं पाउंदा, अच्छा वंड नहीं पाउंदा, उहनूं किसे थां कोई नहीं रखदा, डंडे मार के बाहर निकाल दिंदा। नानक की कर कृपा दी प्रभ स्वामी कंत बिहाउणिया, मीत सज्जन सब जाम। अष्टपदी भी। जाचक जन जाचै प्रभ दान, कर कृपा देवो हर नाम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਉਸ परमात्मा ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। जिस तरह कोई मंगता किसी के बूहे के उत्ते मंगण वास्ते जाता है, उसनूं घर वाला बेशक बुरा कहे, गाली निकाले, डंडा लेके पे, लेकिन मंगता अपनी रिट लगाई रखता है। वो कहता बई मैं दान लैण वास्ते आया है। सानू पता ही है कि ये हुण घर वाले की मर्जी है कि जल्दी उसनूं दान देवे या देर पा के देवे। इसी तरह सानू भी अपना मन उस परमात्मा के दर उत्ते इस तरह का बना के अलख जगानी चाहिए है, सिमरन करना चाहिए है। मैं मंगता बन के तेरे दर से आया है, किस चीज़ की भिक्षा मंगदा है। मैं कोई दुनिया का धन दौलत या पुत्र धीआं या दुनिया की मान वडियाई नहीं मंगदा, मैं नाम का दान मंगदा है। साध जना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर। मैं ये शरदा लेके तेरे दरबे ते आया है कि तू मैनू अपने साधु संतां दी धूड़ी दा दान दे, उन्हां दी धूड़ी बख्श, क्योंकि उन्हां दी धूड़ी नाल ही मेरा पारन तारा हो सकता है। अंतर जामी पुरख बधाते, शरदा मन की पूरे। नानक दास यही सुख मांगा, मोको कर संतन की तूरे। सदा सदा प्रभु की गुण गावो, सास सास प्रभु तुम्हें ते आओ। हुण आप कहंदे है कि अगर तू कृपा करे, मेहर करे, नाम दा दान बख्शे, तो मैं हमेशा तेरा दिता होया सिमरन, तेरी याद दिल दे विच कोई सांस खाली नहीं जान दूंगा। दिन रात तेरा सिमरन करूं, तेरी याद दिल दे विच बिठाऊं। एक दफा मूसा नूं गुरूर होया कि मैथों कोई भी परमात्मा दा प्यारा नहीं। परमात्मा दे पास जाके कहने लग्या, मैथों भी कोई तेरा प्यारा है।
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੂਸਿਆ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਪੰਛੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਆਏ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੂਸਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਲੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ। ਜਦ ਮੂਸਾ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਖ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਛੱਡੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਪੰਖੀਆਂ ਜੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸ, ਕੰਕਰ ਚੁਗਨ ਫਲ ਵਸਨ ਰੱਬ ਨਾ ਛੋੜਨ ਪਾਸ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਦਇਆ। ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਰੱਬ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੇ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਸ ਵੀ ਜੀਵ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸ ਚਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ, ਉਪਜੈ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਲਗਾਲਗ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦੀ, ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿ ਸ਼ਰਨ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਨ ਦਿਨ ਲੇਵੇ ਲਾਗ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੋਟ ਸੂਰ ਉਜਿਆਰਾ, ਦਿਨ ਸੇ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰਾ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ, ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੈ।
ਜਾਂ ਦਿਨ ਭੇਟਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਉਹਾਂ ਦਿਨ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਰੱਤੇ ਹੈ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਘੜੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨਸਾ ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਕਿਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਤਾਇਆ ਔਰ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਿਆਲ, ਸੇਵਕ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਭਇਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਪਰਮ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬੰਧਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਸੀ, ਅਸੂਲ ਸੂਖਮ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਕੇ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। स्वामी जी महाराज कहते हैं पहले बंधन पड़या देह का, दूसर क्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र बचारो, चौथा नाती मान। नाती के को नाती होवे फिर को कौन तकान। विच पुनी सरधा सब पूरी, रव रहा सद संग हजूरी। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੌਂਦੇ ਆ, ਐਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ। ਜਿਸ ਕਾ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਆ ਮਿਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ? ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆਈ, ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਉੱਠਿਆ। ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚੋਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਉਸੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। यहाँ आसा तहाँ वासा, जब भगत दी आस नाम विच है, नाम की कमाई करदा है तो नानक भगती नाम समाए। क्या वो भी भगत नाम दे विच जाके समावे। सो क्यों बिसरै जी काल न पाने, सो क्यों बिसरै जी किया जाने। ਹੁਣ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਸਾਹ ਦੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾਏ
ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਅੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਰਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਔਜ਼ਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੀ ਅਗਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਤਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਤਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਲੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਜਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੁਛ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਨਿਓਲ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਨਿਓਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਨਿਓਲ ਵੀ ਲਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो फिर कहते उद्यम करेंद्या आवे हार तो जानो पाना करतार। सो क्यों बिसरै जी बिखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै। आप कहने लगे विषे बकारां दी दियो इस जीव ਨੂੰ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਦਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਡੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੰਢ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤਤ ਇਹ ਬੁਝਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਤਤ ਅਸਲੀਅਤ ਸੱਚਾਈ ਬਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਥ ਜਾਣਾ ਹੈ। और प्रभु की भगती करने वास्ते सानू परमात्मा ने अपनी भगती वास्ते मौका बख्शिया है। इस वास्ते कहने लगे असीं तां सतगुरां अपनी मत छड्ड के गुरुआं दी मत दे उत्ते चल के उस पूरे प्रभु की भगती की है और उस पूरे प्रभु दे नाल जुड़े हुए हैं। ये सब दया अपने गुरुआं दी है। साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हर नाम। संत आके होका दिंदे है, हे मित्रो हे प्यारिओ तुसी विषय बकारां नूं छड्ड के दुनिया दी मान वडेई नूं छड्ड के की करो, नाम दी कमाई करो, यही तुहाडे काम आउण वाली वस्तु है। सिमर 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 सुख पावो, आप जपो अवरा नाम जपाओ। हुण आप कहंदे आ सुते जागदे उठदे बैठदे उहदे सिमरन दे विच लगे रहो, आप भी जपो। अगर तुहाडी सोबत दे विच कोई आउंदा है उस नूं भी इस दी तुसीं दस पाओ कि देख भरावा
ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਿ ਪਾਏ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ, ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਛਾਰ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤਨ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਖ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨ ਵਸਿਓ ਤਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਵਾਂਝਾ। ਤਨ ਸੁਣੀ ਦੇ ਫਿਰੈ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਉਹ ਖਪ ਖਪ ਮੂਹੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਨਿਦ ਨਾਮ, ਮੂੜਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇੜੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਸਗਲ ਦੂਤ ਜਪੋ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਘੇਰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਈਸਵਾਓ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਹੋ ਪੇਖ ਦਰਸ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮਨ ਬਿਗਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨ ਧੋਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋ ਧੋ ਪੀਓ, ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ। ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਧੂ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ। ਭਗਤ ਜਨ ਕੈ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ, ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਵੈ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਵਿਛੜ ਕੇ ਔਰ ਵੰਨ। ਭਗਤ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਏਕ ਵਸਤ ਦੀਜੈ ਕਰ ਮਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਏ।
ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੋਭਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ੰਦ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਗਤ ਵਛਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ। ਜੋ ਵੀ ਦੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲ ਹੈ। ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਸਰਵ ਕਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ। ਉਹ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਅਨਾਥ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਦ ਪੁਰਖ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾਰ ਭਗਤ ਜਨ ਕੀ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦ ਜਗਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਗਤ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਆਪ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤ ਭਗਤ ਪਾਈ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀਤ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਦਮੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਔਰਤ ਕਰੇ, ਆਦਮੀ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੂਹਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਕਰੇ, ਬੜੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਕਰੇ, ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ, ਉੱਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਨੀਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉੱਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ नहीं मिल सकता। कहाँ करो जाति, कहाँ करो पाती, राम का नाम जपो दिन राती। हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। संत महात्मा तुरतां पहुंच के भी दम नहीं मारते, वडियाई नहीं करते गे, अपने अंदर हंकार नहीं आउण दिंदे गे। आप कहते हैं मैं नीच हैं, मैं अनजान है, मैं तेरा दास हैं, तू दया कर, तेरी मेहर दे नाल ही मैं तेन मिल सकिया हूं। सर्व बैकुंठ मुक्त मुख पाए एक नेमख हर के गुण गाए। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰਦ ਪਿੱਛੇ, ਬਰਮਪੁਰੀ ਪਿੱਛੇ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाए। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਪਾਠ ਇਹ ਸਭ ਵਡਿਆਈ ਹੈ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੋਹੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪਰ ਸੰਗੀਤ ਰਸਨ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਖੇਲਦੇ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਜਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਭੋਗ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੂੜ ਜੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਸੋ ਕਰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਧਨਵੰਤ, ਹਿਰਦੈ ਵਸੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਭਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਭਾ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਰੇਤਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ 'ਚ ਕੀ ਗੁਣ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੁ ਨਿਵਾਸ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ। ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਕਹਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਬਖਸ਼ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਗੋ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਸੇ ਸਭ ਨਿਭ ਰਹੀਏ, ਜਨ ਨਿਵਤ ਫਲ ਗੁਣ ਪਾਵੈ ਗੋ। ਸ਼ਲੋਕ। ਹਰ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਿਰ ਜਾਪ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज पहलियां 6 पौड़ियां दे अंदर परमात्मा किस तरह इस दुनिया के उत्ते अपनी रचना नूं लै करदा है, अगलियां 2 पौड़ियां दे अंदर किस तरह संसार की उत्पत्ति उही परमात्मा करदा है। वो सेवक नूं समझाउंदे है कि आप ही परमात्मा उत्पत्ति करदा है, आप ही वो जीवां दी लै करदा है, परलों करन वाला भी उही परमात्मा है, ये काम किसी होर दा नहीं। क्या जदों परलों करदा है फिर की हुंदा है? गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे है कि जिहड़ी पृथ्वी है उसनूं पानी घोल लैंदा है और पानी नूं अग्नि खुश कर दिंदी है, अग्नि नूं हवा आपदे विच समा लैंदी है और हवा नूं आकाश आपदे विच समा लैंदा है, आकाश नूं माया अपने विच समा लैंदी है, माया ब्रह्म दे विच समा जांदी है। दुनिया दे अंदर धंधुकार छा जांदा है। धंधुकार मतलब है भी कुछ भी नहीं हुंदा, परमात्मा अपनी मौज दे विच समाधि ला के बैठ जांदा। सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फिर जाप।
अष्टपदी 21। जावे आकार हो कछ न दृष्टिता, पाप पुण्य तब कहते होता। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਜੀਵ ਭੰਡਾਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ परमात्मा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। तो किस ਨੂੰ फिर पाप है, किस ਨੂੰ पुण्य है। जब तारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमात। जब परमात्मा अपनी समाधि के अंदर स्थित हो जाता है और दुनिया की परलों कर लेंदा है, फिर इस दुनिया दे विच ना कोई वैर ही करन जोगरा हुंदा है, ना कोई किसी नाल विरोध ही करता है। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरख सोग कहो किस है व्यापत। जब कोई इसका वर्ण या चिन्ह या स्वरूप नहीं हुंदागा, जब इसका कोई वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरख सोग कहो किस है, तो फिर किसनों हरख या सोग होना है। जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहा किस होवत परम। जब वो कुल मालिक अपने आप ही है, आप ही वो कुल मालिक है, तो किसनों किसका मोह होना सीगा, किसनों कोई भरम होना सीगा। आपन खेल आप वर्तीजा, नानक करने हार न दूजा। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਖੇਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦਾਗਾ ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਾਓ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਦੂਜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਦਈਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਖੇਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। जब होवत प्रभ केवल कनी, तब बंद मुक्त कहो किस को गनी। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਧਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਹੀ ਹੈ। जब एक है हरे अगम पार, तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब ओह जिस अगम अपार कुल मालिक है, ना फिर कोई नरक है, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई इत्थे अवतार ही उत्थे कोई आउंदा है, वो मालिक ही मालिक है। जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाई, तब शिव सकत कहो कित ठाई। जब गुणा तो रहत निर्गुण परमात्मा आप ही है, तो हुण वो कहंदे ना उत्थे कोई शिव है, ना कोई शक्ति है, ना ईश्वर है, ना माया है। क्योंकि जब दुनिया की परलो हुंदी है, ये जितनियां भी हेठलियां पुरियां है, ब्रह्मपुरी है, इंद्रपुरी है, शिवपुरी है, जो भी नरक स्वर्ग है, सब भी परलों हो जाती है, कोई भी फिर नहीं हुंदा। जब आप है आप अपनी जोत तरे, तब कवन डर कवन कत डरे। जब वो अपनी जोत विच जोत मिला लेंदा है,
ना किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਡਰ ਹੈ। अपने चालते आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਝੋ ਚਿਲਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਮ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਹੈ। अविनाशी सुख आपन वासन, तह जन्म मरण कहो कहा बिनासन। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਨਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਧਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਣ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। जब पूरन करता प्रभ सोई, तब जम की दास कहो किस होई। ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾਗਾ। जब अवगत अगोचर प्रभु का, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਅਵਗਤ ਅਗੋਚਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਕਿਹਦਾ ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣ, ਕਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कौन छोटी कौन बंधन बाधे। ਜਦ ਉਹ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਅਨਾਥ ਅਗੋਚਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਮ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। अपने आप ही अचरजा, नानक आपन रूप आप ही उपरजा। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਜ਼ਹੂਰ ਉਸੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ। यह निर्मल पुरख पुरख पाति होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਕੌਣ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। यह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन को मान कौन अभिमान। ਜਦ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। यह स्वरूप केवल जगदीश, तल छिद्र लागत कहो कीस। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਲਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तह किसे भूख कवन तृप्तावे। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਕੌਣ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹੀ ਸਮਾਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਆਪਨ ਧਨੀ ਜਾਂ ਦਾਸ ਦਵਾਨੀ ਹੋਏ। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई,
तब कवन माई बाप मित्र सुत पाई। उस परमात्मा ने अपनी वडियाई अपनी शोभा खुद आप बनाई हुंदी है। ओदा ना कोई माई है उत्थे, ना कोई बाप है, ना कोई भैन है, ना कोई भरा है, ना कोई समाज ही है जिहड़ा उसकी उत्थे वडियाई कर रहा है। उन्हें जो कुछ भी बनाया है वो अपनी शोभा आप ही बनाई है। जह सर्व कला आप है परवीन, तह वेद कतेब कहा को चीन। आप कहते उत्थे परमात्मा सर्व कला भरपूर है। उत्थे ना कोई वेदां नूं पढ़दा है, ना कोई उत्थे वेद शास्त्रां नूं सुनदा ही है। कबीर साहब कहते हैं दिन सो रैन वेद नहीं शास्त्र, यहाँ वसे निरंकारा। कहे कबीर नर तिसे ध्यावो बाबरिया संसारा। जब आपने आप उर्धारे, तो सगन अप सगन कहाँ विचारे। आप कहते हैं जब ओ कुल मालक आप ही है, उथे ना कोई सगन ना कोई अपसगन विचारदा है। यह आपने ऊंच अपने आप नीरा, तह कौन ठाकर कौन कहिए चेरा। उथे परमात्मा आप ही ऊंचा है, आप ही नेड़े है। ना उथे कोई चेला है, ना उथे कोई ठाकर है, ना कोई उथे दास है, ना कोई उथे मालिक है। वो कुल मालिक आप ही है सब कुछ। बेसमन बेसम रहे बेसमाद, नानक अपनी गत जानो आप। वो मालिक अपने आप अंदर ही अचरज है, विस्माद है, खुश है। कहने लगे अपनी गत नूं वो आप ही जानदा है। जह अछल अछीद अपेद समाया, उहाँ किस है व्यापत माया। हुण आप कहंदे वो परमात्मा नूं कोई छल नहीं सकदा, कोई धोखा नहीं दे सकदा गा, और उत्थे कोई ये माया दा जोर नहीं, ना उस मंडल दे अंदर माया व्यापक है। आप से को आप है आदेश, तेह गुण का नाही परवेश। अपने आप नूं ये आदेश करदा है, कोई दूसरा नहीं। ते ना गुणा दा उथे प्रवेश नहीं, रजो तमो सतो गुणा दा उथे नाम निशान नहीं। यह एक है एक भगवंता, तह कौन अचिंत किस लागे चिंता। जद उथे इको एक परमात्मा ही है कि कौन उथे अचिंत है, केड़ा उथे चिंता करदा है। यह आपने आप पतियारा, तह कौन कथे कौन सुनने हारा। आप कहने लगे उथे आपे ही आप है, कोई उथे कौन उथे कथा करदा है, कौन सुनदा है। वो आप ही परमात्मा सब कुछ है। बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा, नानक आपस को आप है पहुँचा। वो परमात्मा बेअंत है, उच्चे तो उच्चा है। क्या सब देवी देवतियां दा शिरोमणि वो देव है परमात्मा। कहने लगे अपने आप नूं वो आप ही पछाणदा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इन्हां 6 पौड़ियां दे अंदर वो सिख दा जवाब दिता कि उस परमात्मा दे घर अंदर कोई सगन अपसगन नहीं, कोई उथे वेद शास्त्र नहीं, कोई दिन और रात नहीं। आप कहने लगे उथे कोई वैर और विरोध नहीं, और दुनिया दा फिक्र या चिंता करने वाला उथे कोई नहीं। उस परमात्मा आप ही आप उस मंडल दा मालिक है। अगलियां हुण 2 पौड़ियां दे अंदर गुरु साहब ओ शिष्य नूं उत्पत्ति दा हाल दसदे है कि जद परमात्मा उत्पत्ति करदा है तो फिर भी वही परमात्मा खुद करदा है। जय आप रचे पर पंच अकार,
तेह गुण मह कीनो बेसथार। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਨਾ ਚਾਹਿਆ तो ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ। पाप पुण्य तह पई कहावत, को नारक को सुरग बंछावत। ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਰ ਮਾੜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਪੁੰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵੀ ਹੈ, ਨਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਜੀਵ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਭੈਣ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਚੱਲਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰੇ ਉਲਝ ਗਏ। आल जाल माया जंजाल, हमें मुँह परम व्यापार। जब ये जीव संसार दे विच आया, माया ने ऐसा जंजाल पाया, जगह जगह किधरे कोई भैन बन के मोह रही है, किधरे समाज बन के मोह रहा है, किधरे मुल्क दा मोह है। ये जीव बेचारा इथों जोगरा ही हो गया। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार कियो बखियान। हुण आप कहंदे आ इत्थे दुख और सुख, मान अपमान, इन्हां चीजां दा इत्थे पसारा कर दिता और जीव ਵਿਚਾਰਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦਿਖੈ, ਖੇਲ ਸੰਕੁਚੈ ਤੋ ਨਾਨਕ ਕੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ फिर एक रह जाता है। गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं अनेक है फिर एक है। यह अवगत भगत तह आप, यह पसर पासार संत प्रताप। हुण आप कहते ये बड़ी अचरज गल है कि जिथे उहदे भगत है उत्थे वो परमात्मा इस मंडल दे विच जरूर रहिंदा है, क्योंकि ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੀ ਹੌਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि मनमुख और गुरमुख दा हो नहीं सकता मेल, वखो वख दुहां दा रस्ता ज्यों पानी ते तेल, एक डोबे दूजा तारे, ये है अज प्रभु दा खेल। एक बाप दे दो पुत्र, एक पास ते दूजा फेल। दो पाख का आप है तनी, उनकी शोभा उन्हु बनी। जब ये रचना रची है दोनों ही पक्षां दा वो आप ही मालिक है। क्या गुरमुखां दा भी वो परमात्मा है, मनमुखां दा भी वो परमात्मा है, दोनों दे अंदर ही वो बैठा है। ना तो मनमुखी इस संसार दे उत्ते आके रौला पाउणों हटे भी परमात्मा नहीं, ना संत अपनी आवाज देनों हटे कि परमात्मा है, आओ असीं तुहानूं उहदे नाल मिला दिंदे आ। कबीर साहब ने कहा राम बुलावा भेजिया दया कबीरा रोए, वो सुख साधु संग है सो बैकुंठ न होए। कबीर साहब पहले संत है जो संसार मंडल दे उत्ते आए, आप इंसानी जामे तो कदे थले नहीं गए सन।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਧੀ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗਠੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਔਰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਿਆ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਟੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਾਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਆਪ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਲੋਹ ਦੇ ਹੇਠ ਖੂਬ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ, ਗਲ ਤੱਕ ਉਬਲਦੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜੋ ਮਕਬਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਬਿਠਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਫੁੱਟ ਪਾਸੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਾਂ 4 ਫੁੱਟ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਭਾ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਮਾਰੀ ਸਵਾਮੀ ਨਿੰਦਕ ਦੀਏ ਰੋੜਾਈ, ਆਪਹਿ ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਚੂਜ, ਆਪਹਿ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ। ਆਪਣੇ ਕੌਤਕ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਘਟ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ, ਸੁੰਨੀ ਛੇਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਤੈਂ ਘਟ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਆਪਨ ਨਾਈ ਲਾਵੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੀ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨ ਤੇ ਅਤੁਲੇ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਉਹ ਅਤੋਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਉਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਤੁਮ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਪੁਸਤਕ ਦੇਖੀ, ਹਮ कहते हैं आंखी देखी। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਕਿ ਐਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਏ।